आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद जातिसंघ भली बहुपक्षीय मंचरे गुरुत्वपूर्ण प्रसंगरे भारतर पदक्षेप को निरंतर समर्थन प्रदान करुथुबारु पाराग्वेरे उच्च प्रशंसा कले राष्ट्रपति। भारत विश्वर तृतीय सर्वबृहत घरोई विमान चलाचल बजार पलटि कहिले प्रधानमंत्री। विभिन्न आंतराज्य प्रसंग को नहीं गुवाहाटी आसाम एवं मेघालय मुख्यमंत्री मध्य बैठक अनुष्ठित। नकल पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति बंटन एवं विक्रय संश्लिष्ट विरुद्ध पदक्षेप ग्रहण कला एनसीईआरटी एवं आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 कार्यसूची घोषित। जातिसंघ भली बहुपक्षीय मंच समेत विश्वस्तरीय गुरुत्वपूर्ण प्रसंगरे भारतर पदक्षेप को निरंतर समर्थन प्रदान करुथिबारु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पाराग्वे को उच्च प्रशंसा करिसेंती। राष्ट्रपति भवन में पाराग्वे राष्ट्रपति सांटियागो पेना पालासियोस को स्वागत करी राष्ट्रपति मुर्मू कहिसेंती उभय देश मध्य सौहार्द एवं बंधुत्वपूर्ण संपर्क रही। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना को दृढ़ निंदा करने सह ए क्षेत्र में भारतर पदक्षेप को समर्थन करिथिबारु पाराग्वे सरकार को राष्ट्रपति धन्यवाद ज्ञापन करिसेंती। गणतंत्र, मानवाधिकार, स्वच्छ शासन, अभिव्यक्तिर स्वाधीनता, शांति, सार्वभौमत्व प्रति सम्मान एवं आंचलिक अखंडता क्षेत्र में उभय देश समान नीति उपर विश्वास करती बोली राष्ट्रपति कहिसेंती। दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में संपर्क को अधिक सुदृढ़ करिबारे सहमत होइसेंती। नूतन क्षेत्रगुड़िकर संपर्कर मार्ग उन्मुक्त करने को उभय पक्ष मध्य आलोचना उपरे राष्ट्रपति गुरुत्व प्रदान करिसेंती। शिक्षा, निजुक्ति एवं दक्षता विकास माध्यम देशर आर्थिक क्षेत्र को सशक्त करिबारे उभय पक्ष सहमत बोली राष्ट्रपति मुर्मू कहिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंती विमान परिवहन क्षेत्र में भारत एक विश्वस्तरीय अग्रणी राष्ट्र भाव उभा हेउछि। नुआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे चलिथिबा आंतर्जातिक विमान परिवहन संघ आईएटीए 81तम वार्षिक साधारण बैठक को गतकाली संबोधन करी प्रधानमंत्री एहा कहिसेंती। गत दशंधि मध्य बेसामरिक विमान परिवहन क्षेत्र में भारत यथेष्ट उन्नति करिछि। विश्वस्तरीय विमान चलाचल इकोसिस्टम रे भारतर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे सेही अवसर में आलोकपात करिसेंती। विश्वस्तरीय विमान सेवा क्षेत्र में आईएटीए वार्षिक सम्मेलन उल्लेखनीय भूमिका उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्व देइछंती। ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स एवं स्वच्छ शक्ति क्षेत्र में देशर युववर्ग सफलता हासिल करुछंती बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। एक उन्मुक्त एवं सहायक नीति शिल्प अभिवृद्धि को त्वरान्वित करिथाए बोली प्रधानमंत्री मत व्यक्त करिसेंती। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। भारत विश्वर तृतीय सर्वबृहत घरोई विमान चलाचल बजार पलटि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। एही अवसर में उड़ान योजनार सफलता उपर से आलोकपात करिसेंती। देश में वार्षिक 3.5 नियुत टन माल परिवहन विमान द्वारा करा जायथाय एवं एहा एही दशंधि शेष सुद्धा 10 नियुत टन को वृद्धि पाइब बोली प्रधानमंत्री आशा व्यक्त करिसेंती। भविष्यत संभावना को दृष्टि रखी एक रूपरेख प्रस्तुत उपरे भारत कार्य करुछि बोली से कहिसेंती। प्रजुक्ति विद्या व्यवहार माध्यम रे सुरक्षित एवं सुगम यात्रा को सुनिश्चित करिवार प्रयास जारी रहिछि। विमान चलाचल क्षेत्र में अभिवृद्धि निजुक्ति क्षेत्र को अधिक त्वरान्वित करुछि बोली से कहिसेंती। एही कार्यक्रम में जोगदेई बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राममोहन नायडू कहिसेंती आगामी
ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଆହୁରି 50ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 8ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶକୁ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି 3 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶୀଦାର ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଏବଂ ମେଘାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନରାଡ ସାଙ୍ଗାମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ, ଗୁଆହାଟୀ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଆସାମ ମେଘାଳୟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କୁଲସୀରେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ମାଧ୍ୟମରେ 6ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି। ପିଲାଙ୍ଗକାଟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ସୀମାସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାଙ୍ଗକାଟା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ନକଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ଓ ତାଲିମ ପରିଷଦ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ନକଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କପି, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମୁଦ୍ରଣ କାଗଜ ଏବଂ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଜବତ କରିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 29ଟି ମାମଲା ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଗତ 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଗୁଣବତ୍ତା, ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଏନ୍ବିଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପରିଷଦ କହିଛି, ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରେଟିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରେଗୁଲେସନ୍ସ 2024 ଚିଠା ଉପରେ ମତାମତ ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମତାମତ ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ମତାମତ ଦେବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025 ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଗତକାଲି କଲମ୍ବୋଠାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏହି 13ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 8ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୁଆହାଟୀ, ଇନ୍ଦୋର, ବିଶାଖାପଟଣା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କିମ୍ବା କଲମ୍ବୋଠାରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଆଇସିସି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ସମେତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଶର ଆଜି କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା। ଦିଲ୍ଲୀ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, କେରଳ, ମାହି, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କାରିକଲରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଜାତିସଂଘ ଭଳି ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ପାରାଗୁଏର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବଜାର ପାଲଟିଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନକଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଏବଂ ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକ ଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷିତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।